كنا عايز ارحب بالناس كلها. النهارده عندنا ساعه هناخد فيها معلومات كتير، فان شاء الله 10:05 هنبتدي. يكون اللي عايز متاخر 5 دقائق يجي عشان نحاول نخلص كل حاجه بظرف ساعه ان شاء الله. برحب بكل الناس اللي موجودين معانا. مسز مورين هتتكلم في الاول 5 دقائق 10 دقائق كده بالكتير ماكسيمم بالانجلش عشان تدينا فكره. بعدين الاستاذه لميا هتكمل بالعربي للناس اللي معانا برضو. وبعد كده في الاخر اللي عنده اي اسئله يا جماعه بليز اكتبوها لنا في الشات فوق على اليمين. بتقدروا تكتبوا اللي انتوا عايزينه علشان نقدر يعني نرد على الناس اول باول. ف 10:05 ان شاء الله نبتدي كمان 3 دقائق. Miss Maureen, we'll start in 3 minutes. 10:05 you can start. ما فيش مشكلة. Lamia. Yes, Madam Maureen. Who else is in there from our side? It's only us, the Mansa team. Oh, okay. I thought, okay, next time we should invite the FEDA and... Yes, it will be in the next webinar. Okay. Ms. Tanya, I want to check on the screen sharing. Is it okay? Yes, Lillian, it's working. Can I just try one moment? Sure, go ahead. Okay, is it showing well? Yes, it is. Okay, then. Okay, thank you. هنبتدي in 2 minutes. هنبتدي ان شاء الله كمان دقيقتين، وعشان بس بندي للناس اللي لسه داخله معانا. 10:05 ان شاء الله هنبتدي. صباح الخير علاء. صباح الفل احمد باشا حبيبي. ازيك؟ الحمد لله وحشني حبيبي. وانت بالصحه والسلامه يا رب. ربنا يخليك. ربنا يكرمك. Before Miss Maureen starts to give us her first 5 minutes in 1 minute. يا جماعه الندوه من بخصوص المنصه بتاعه منسا. مبادره هي من البنك الافريقي لاستيراد التصدير. فعايزين نبتدي بقى ونقول Miss Maureen please go ahead. You have from 5 to 10 minutes. Then we'll have to go in Arabic with Miss Lamia. Okay? Okay. Please go ahead. Okay. صباح الخير. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيبين. وانت طيبة. Yeah, just pardon me because my Arabic is a little bit obscure. But we're here. Good morning, everyone. Good morning, executives, ladies and gentlemen. All protocol observed. We are happy to have you here at this first inaugural meeting to discuss the Mansa Repository Platform with you. The Mansa Repository Platform, it's a great platform that talks to all African entities established to promote, to actually promote
our due diligence repository issues, the challenges we are having about KYC CDD in the continent. So this platform is now here to address those challenges in the continent. I will allow my colleague Lamia to actually play the video in Arabic so that we will take it up from there to enable us actually move forward. So you will have an idea of what the platform is all about before we can now start talking. But before I go on, I believe all of us know about the African Export-Import Bank. It's your bank. You established that bank. We are headquartered here in Cairo. We started business in 1993 in Cairo, Egypt. Cairo is hosting the headquarters. We have all the 4 branches, which are in Harare, Zimbabwe, Abuja, Nigeria, Abidjan, Cote d'Ivoire, and of course, Kampala, Uganda. Other regional offices are coming up, but we are here. We are being hosted by the Arab Republic of Egypt, who is a major shareholder in the bank. Today, the bank is a 20 billion bank. We have established a lot of initiatives that will accelerate trade between Africa, amongst ourselves in the continent. So what this platform is here to do is to address the issues of KYC CDD, which is one of the key challenges we are having doing business in Africa. Today we have the AfCFTA, which came into force in January. And with this AfCFTA, Mansa is going to play a big role. And Mansa is already playing that role by making sure that we start promoting our SMEs, making sure we look at all the corporates in the continent, try to encourage intra-African trade under the AfCFTA regime. The bank has already also set aside different subsidiaries. We have the Pan-African Payment and Settlement System. We have the Fund for Export Development in Africa, which will also help to raise capitals or inject equity into companies that cannot raise capitals themselves. So we have lots of things the bank is doing. And we assure you that by the time we finish this meeting today, you will all be happy. Lamia, may I please invite my colleague Lamia to lead us on the video in Arabic. Thank you very much for listening. Lamia, please. Thank you. Lamia, go ahead. Thank you, Ms. Maureen. Thank you. Lamia, it's not showing. It's not showing. Lamia, it's not showing. I will share my screen again. Okay. Okay. Is it showing now? It is. So Yes. restart again so that it will go. It's showing. Thank you. مانسا منصة معلومات أفريقيا للفحص النافي للجهالة. سميت تخليدا لذكرى مانسا موسى عاشر باطرة مالي، والذي يعود إليه الفضل في وضع أفريقيا على الخريطة العالمية وفتح عدد كبير من طرق التجارة. فخلال فترة حكمه في القرن الرابع عشر الميلادي كانت إمبراطورية مالي أكبر منتج للذهب في العالم، ويقال إنه الرجل الوحيد الذي استطاع التحكم في تدفق الذهب بين أفريقيا والبحر المتوسط. اليوم تعتبر المعلومات ذهب هذا العصر، ويمثل بنك معلومات مانسا مصدراً واحداً لكافة المعلومات الأولية الخاصة بأفريقيا والمطلوبة لإجراء الفحص النافي للجهالة عن أطراف الأعمال المختلفة في القارة السمراء.
إذ تسهل الوصول إلى بيانات أعرف عميلك KYC الخاصة بالمؤسسات والجهات الأفريقية. وبينما تساهم منصة مانسا في تشجيع ممارسات الإدارة الرشيدة والحوكمة، فهي توفر أيضا رؤية متبصرة لأفريقيا واضعة نصب أعينها زيادة التجارة هدفا لها، وهي تفعل ذلك من خلال توفير معلومات استعلام ناف للجهالة بغرض تمكين التجارة، وكذلك من خلال كشف معلومات عن مناخ الأعمال وعن فرص الترويج للتجارة. واليوم تسعى مانسا لترك إرث للتجارة من خلال تعزيز العلاقات التجارية وتغيير التصورات الخاصة بالمخاطر في قارة أفريقيا. وتقدم مانسا لمستخدميها ما يلي: معلومات مركزة عن أفريقيا، الوصول للمعلومات عبر الإنترنت، نافذة واحدة للمعلومات النافية للجهالة CDD سواء من خلال مشاركتها أو إتاحة الحصول عليها، معلومات مجمعة للتحقق من معايير أعرف عميلك KYC تتوافق مع المعايير العالمية، تأهيل ذاتي للمساهمين والمشتركين، تسيير مميكن بالكامل لملفات الاستعلام عن العملاء، عمليات تدقيق مستقلة للمعلومات التي يقدمها المساهمون، معلومات عن الدول ومناخ الاستثمار فيها، نافذة واحدة تتيح الوصول لجميع مؤسسات الترويج للاستثمار الخاصة بالدول الأفريقية، إتاحة الوصول لأكثر المنتجات الأفريقية تداولاً. وتضم قائمة أعضاء مانسا المسؤول عن إدارة المنصة هو أفريكسيم بانك البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، المساهمون وهم مؤسسات مالية وشركات بالإضافة إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، وجميعهم يقدمون معلوماتهم طواعية لبنك المعلومات، المشتركون وهم مستهلكو المعلومات التي تتم مشاركتها في هذا المستودع، والاشتراك متاح للجميع بعد التحقق من التسجيل، المدققون مؤسسات تنسق مع كل الجهات الرقابية بالإضافة إلى مؤسسات مثل السجلات ومؤسسات السوق الأخرى ذات الثقة، ومنها الشركات الأربع الكبار، مكاتب الاستعلام الائتماني، مفوضية شؤون الشركات، أسواق المال وآخرون. المزايا التي توفرها مانسا لا تحصى وتناسب التحديات التي تواجه التجارة اليوم، وأهم هذه المميزات بالنسبة للمشتركين: نافذة واحدة تتيح الوصول لمعلومات الاستعلام عن العملاء في أفريقيا CDD، تبسيط تأهيل العملاء على مستوى المؤسسات الأفريقية، خفض تكاليف المطابقة والالتزام، توحيد معلومات الاستعلام عن العملاء CDD على نطاق المؤسسات الأفريقية المختلفة من خلال نماذج موحدة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، إتاحة الشفافية حول المالك المستفيد UBO بالنسبة للمساهمين، تعزيز الالتزام الرقابي والتنظيمي من خلال استخدام نماذج موحدة تضمن تماثل معلومات الفحص والاستعلام الخاصة بالعملاء CDD، تقليل مخاطر مرتبطة بالشؤون التنظيمية، زيادة الشفافية ما يؤدي إلى تنمية التجارة وعلاقات الأعمال في أفريقيا وبقية دول العالم، تعزيز مستوى نزاهة مؤسستك من خلال معلومات مدققة باستقلالية ومصداقية ما يؤدي إلى تقليص الحواجز الكبيرة أمام الحصول على رأس المال والتمويل، وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خفض تكاليف المطابقة والالتزام. بالنسبة لأفريقيا ولغرض الأثر التنموي، الحوكمة، تأثير على نطاق القارة الأفريقية، إدارة المخاطر، تعزيز التجارة، مصدر أولي واحد لمعرفة عملائك. وختاماً، فإن مانسا تعتبر منصة رقمية تهدف لترك إرث للتجارة في القارة الأفريقية من خلال تقليل المخاطر وتغيير التصورات عن طريق تقديم رؤية لأفريقيا في صورة معلومات عن الفحص النافي للجهالة من أجل تعزيز الالتزام بمعايير المطابقة والالتزام التنظيمية، بالإضافة إلى معلومات عن الاستثمار في أفريقيا. Mansa is the answer we are looking for to bring international financing back into Africa. Because of rising compliance costs, we've had many international banks cut credit lines to African institutions. Many countries have barely one confirming bank, thereby creating big problems for the continent. Mansa is an answer to that. Mansa will create the opportunity for institutions that want to do business for Africa to gain access to the customer due diligence information they require
without getting involved in activities that cost so much money. So it will reduce the compliance costs significantly and therefore open the doors of Africa to international trade finance banks again. We hope that this will be a major contribution to the drive towards closing the trade finance gap we currently seen in Africa. هدف مانسا الأسمى هو زيادة التجارة في أفريقيا ومع أفريقيا. مانسا، منصة أفريقية للفحص النافي للجهالة. Back to you, Madame Maureen. Thank you, Lamia. Mr. Allah, I don't know if you actually want to give them a little bit of what the president of the bank said in the video, or do you want us to go ahead? No, it's understandable. I have a few questions which I will say in Arabic, if you don't mind. I will start. لميا لسه معانا مش كده لميا؟ لميا؟ Sorry, أنا was on mute. مع حضرتك. اوكي بصي. we have انا عندي شويه اسئله فهناخدها عشان نفتح الحديث من كده، وبليز يا جماعه اللي عنده اسئله طبعا يحطها لنا في الشات عشان نقدر نسالها برضو. عايزين نبسط الامور شويه يا لميا ونقول انا دلوقتي راجل مصدر من مصر، عايز اصدر let's say اوغندا. انا ايه اللي استفاده؟ يعني اروح لمنسى امتى وليه؟ دي مهمه بالنسبه لنا ان احنا نقول للناس هنروح لمنسى انا عايز اصدر لاوغندا، انا ممكن استفيد ازاي؟ عندي عميل في اوغندا وعايز اتعامل معاه، فممكن تديني فكره انا المفروض اعمل ايه؟ هو منسى بتبقى عبارة عن one stop shop لكل الشركات في أفريقيا كلها. فلو حضرتك في أوغندا، احنا عندنا الشركات اللي في أوغندا بتبقى عارضة البروفايلز بتاعتها بكل الليجل دوكيومنتس. فبدل ما حضرتك تسافر علشان تكتشف الشركة دي، احنا بنوفر لحضرتك البيانات كلها موجودة عندنا. تمام. بس انا مثلا let's say ان انا هتعامل مع شركه اكس في اوغندا. شركه اكس مش من ممكن ما تكونش موجوده على منسى. هل منسى بتحط جميع الشركات بتاعت اوغندا؟ اكيد لا، صح؟ لا، احنا حاليا عندنا تقريبا 300 شركة، وعلى آخر السنة إن شاء الله احنا عندنا بلان إن احنا نوصل ل20,000 all over Africa. فلو حضرتك في شركة specifically موجودة في أوغندا، احنا عندنا بورتل اسمه Invest in Africa. البورتل دوت بيظهر لحضرتك كل الشركات الانفستمنت كلايمت الموجود في البلد، والبرودكتس اللي موجوده في البلد برضو نفسها زي اوغندا، بس والفاكتس اند فيجرز، لكن مش بيتارجت شركات معينه لو حضرتك عايز شركه سبيسيفيكلي يعني. لا انا بتكلم على حاجه تانية. بتكلم طبعا من الحاجات اللي بتقلق المصريين لما بنيجي نصدر افريقيا هي الامان، يعني بنتعامل مع مين وكده، عشان بتبقى مظبوط. المعلومات ما بتبقاش كتيره بالنسبه لنا. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لما بنيجي في شركه بنتصل بيها عايزين نتعامل معاها، بيبقى عايزين معلومات عليها، نعرف الشركه دي عامله ازاي، كاني رحت زياره ليهم. هل مظبوط. ايه المعلومات اللي حضرتك لو هم مش موجودين على المنصه، ايه المعلومات اللي ممكن اعرفها على الشركه من خلالكم؟ لا، هي الحقيقه احنا كل البيانات بتاعه الشركه بتبقى موجوده عندنا لو هم من المساهمين، من الكونتريبيوتورز بتوعنا. لكن لو بمعنى لازم هو يعني هو عامل ريجستريشن قصدك، ولا بالظبط هو كده مساهم؟ احنا لا، ما هو اول ستيب ان احنا تو ريجستر، ان احنا نسجل الشركه عندنا، وتاني ستيب ان احنا بنفتح له البروفايل بحيث ان هو يبقى كونتريبيوتور، وبنعمل ابلود لكل الليجل دوكيومنتس بتاعته علشان تظهر لنا ان الشركه دي فعلا حقيقيه ومش وهميه. تمام. يعني انا لو عايز اشتغل بكل بساطه مع شركه في اوغندا، برضو انا بدي مثال يا جماعه، فانا محتاج ان انا اطلب من الشركه دي تسجل مع منسى لو هي مش موجوده اساسا، بالظبط. وعلشان انتوا ساعتها بتعملوا الاوديت
وبتتاكدوا ان هي شركه موجوده وبيبقى فيها الليجل دوكيومنتس موجوده، واعرف انه الدوكيومنتس ده هي بتطمن ان هي سليمه، صح؟ مظبوط كده. وكل بلد بيبقى ليها الفيريفيكيشن بتاعها. يعني احنا مثلا في مصر بالنسبه للفاينانشال انستتيوشنز احنا الفيريفاير بتاعنا هو السنترال بانك اوف ايجيبت، البنك المركزي. تمام. بالموضوع الكريدت والشركات اللي عليها. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا هطلب دلوقتي من الراجل الافريقي دهوت ان هو يخش على المنصه ويسجل. نمره واحد، تكاليف التسجيل هتبقى قد ايه؟ هل بتختلف من دوله الى اخرى؟ والفتره اللي مطلوب منها ان هو يسجل فيها؟ لا، هو الحقيقه احنا عندنا البلاتفورم متقسم ل يعني جزئين. الجزء الاولاني الكونتريبيوتورز اللي هم المساهمين اللي احنا بنعرض البروفايل بتاعهم عندنا على بلاتفورم. ده التسجيل بتاعهم completely for free، مفيش اي فيز خالص، وبيبقى for good، يعني احنا مفيش بروفايل بيتشال من عندنا. الجزء الثاني اللي هم السبسكرايبرز، اللي بيعرض البروفايل بتاعه هو بيبقى visible للانفسترز في افريقيا، لكن لو هو حابب ينفست في اي بلد من بلاد افريقيا وحابب ان هو يخش على الاذر بروفايلز هيبقى من الجزء الثاني اللي هو السبسكرايبرز. واحنا لينا سبسكريبشن فيز على حسب بقى كل سكيم لكل شركه. ففي الحاله دي هو هيقدر يخش على الدوكيومنتس، الليجل دوكيومنتس والبروفايلز بتاعت الشركات الثانيه. طيب لكن لو كونتريبيوتور سوري لو هو كونتريبيوتور يعني هو راجل دخل. طيب هل لما بيعمل، طيب الراجل الكونتريبيوتور او الشركه الكونتريبيوتور هل بيبقى ليها ورق برضو على المنصه ولا لا؟ بيبقى كل الشركات بتبقى في الاول ستيب 1 بتبقى كونتريبيوتور، وستيب 2 لو هم حابين يبقوا سبسكرايبرز اوكي بيبقى ليها فيز، لكن لو مش حابين هيفضل كونتريبيوتور وهيفضل البروفايل بتاعه معروض عندنا وكل الشركات تقدر تشوفه اللي هي السبسكرايبرز. طيب انا ببقى عايزه، انا كشركه عايزه ابقى كونتريبيوتور، فبخش اسجل صح، وبحط اوراقي وكلام من ده، وبعد ما بحط الاوراق بيتم مراجعتها من خلالكم، صح؟ مظبوط. اعرف الفتره بتبقى قد ايه تقريبا من الشركه؟ عشان انا هنتكلم دلوقتي على الشركات اللي هتحط اساسا على البروفايل بتاعتها از كونتريبيوتور. بتاخد قد ايه لغايه ما بتراجعوا على الشركه دي؟ انا بسال السؤال ده ليه؟ عشان ممكن اكون انا عايز اتعامل مع حد في دوله افريقيه ومش عايز الموضوع ياخد وقت كتير، فازاي يعني الموضوع ده بياخد وقت قد ايه؟ الكونتريبيوشن سيشن بتاخد مننا تقريبا ساعتين، وانا ببقى يعني مع الشركه ستيب باي ستيب. الفيريفيكيشن بتاخد تقريبا almost 24 hours لان هي بتتراجع يعني من عندنا كمان. يعني last step بيبقى برضو Afrexim Bank making sure ان كل الدوكيومنتس مظبوطه حتى بعد الفيريفيكيشن. يعني بتاخد مننا تقريبا 24 hours تقريبا بالظبط كده. ده للفيريفيكيشن. طب معلش، في شركات في افريقيا بتبقى صغيره جدا، ازاي اقدر ان انا اعمل عليها verification in 24 hours؟ لا هي احنا No, it's not 24 hours. The verification can be done in a twinkle of an eye, depending on the capability of the verifier. If the information gets to the verifier, remember this is a web-based, it's online platform. So once you contribute your information, as a contributor, you don't pay anything. So once you put your information, we have segmented them into 6 different segments. And those information are basic information. Mansa is also trying to reduce information asymmetry, which we experience a lot in the continent. So once you upload your information on the Mansa repository platform, it goes immediately to the verifier. The verifier can do it within 2 minutes, 3 minutes. At most 1 hour, depending on the verifier being at alert, the dedicated staff of the verifier who actually verifies information from those entities. The moment it's verified, it goes and everything is in order. It passes on to the Mansa of Afrexim Bank. The Mansa team of Afrexim Bank look at it, validates it, and then publish. This will give you, this is something you can do within twinkle of an hour.
It doesn't really need, it depends on the dedicated staff, because there must be a dedicated staff of the verifier. There must be an administrator of the contributor who actually has to make sure every information he's putting on the platform are authentic and credible. The Master Repository platform is making efforts to make sure that they create visibility for companies, for SMEs, so that we can trade amongst ourselves in Africa. If you look today, you will see that trading amongst African entities are very low. It constitutes 16%, whereas SMEs contribute about 80–90% of every economy globally. Unfortunately, trading amongst ourselves is not there. Where if you look at the developed country, like Europe and Americas and the rest of them, the domestic trading constitute about 60–70%, whereas in Africa is just 16%. So this is what Master is trying to encourage. لميا can you translate؟ ممكن تترجمي الكلام اللي مورين قالته؟ يعني هي مدام مورين بتقول ان الفيريفاير على حسب الستاف اللي موجود ديديكيتد ان هو يفيريفاي الداتا اللي موجوده. فهي الموضوع بياخد تقريبا ماكسيمم ان اور لو هو يعني ديديكيتد. بس احنا بالنسبه لنا كمان في افريكسن بانك بيبقى في ستيب ثانيه ان احنا برضو بميك شور او نتاكد ان الدوكيومنتس مظبوطه. ففي البوينت دي انا اديت يوم او يعني 24 ساعه بحيث ان يعني ان كيس ان ما فيش حد ديديكيتد يعني في الفيريفيكيشن يعني بروسيس، فالماكسيمم بتاعها ممكن يبقى يوم، بس هي المفروض ان هي بتبقى verified instantly. طب معلش يا لميا، انا عندي مشكله في الكلام ده. اتفضل. سوري معلش. لا اتفضل. المشكله في انه معلش ازاي بتعملوا فيريفيكيشن؟ يعني الراجل اللي هيقدم المعلومات بتاعته هيقدم مثلا سجل تجاري، هيقدم واتيفر داتا هيقدمها، انت ازاي تقدري في 24 ساعه، بلاش ساعتين دي، تقدري تقولي الكلام ده صح او غلط اللي هو مقدمه؟ يعني انت بتراجعي الكلام ده مع مين؟ انا بالنسبه لي انا اللي هي ستيب 2 اللي هي فيريفيكيشن بتاعه افريكسن بانك، انا بميك شور ان الدوكيومنتس ديت مختومه وموثقه وان هي فاليد مش expired يعني الدوكيومنت نفسه. ولازم احنا عندنا mandatory documents وعندنا في non mandatory documents. بس انا بحاول اميك شور ان البروفايل يبقى كامل ويبقى فيه كل الدوكيومنتس المانداتري او المش مانداتري، بحيث ان هي تبقى ازاي تقدري تتاكدي بانه المستند المقدم من اي شركه مستند صحيح؟ لا هو انا طبعا دي حاجه انا ما اقدرش انا كافريكسن بانك يعني اشور ان دوت فيك ولا مش فيك، بس انا بهتم ان لازم يكون الدوكيومنت يعني كامل وموثق ومختوم زيه زي اي ليجل دوكيومنت. انا فاهم. خليني اشرح يا جماعه بليز، لو حد عنده اسئله يقولها برضو، يعني ممكن يخلي الكونفرسيشن فيها اثراء زي ما بيقولوا. الفكره بس انه انا شركه في مصر عايز اسجل وانا راجل مش تمام، فانا هخش على المنصه وهحط ورق مضروب لسه. دي بتمثل انا لو دخلت انا بقى شركه مستورده وجت شافت الورق على المنصه سليم كله زي الفل، وبعد كده يطلع الراجل عنده مشكله، فالراجل ده بالتالي هيرجع على منسى يقول لهم والله انا دخلت والورق طلع مضروب، فانت يو كانوت كونفيرم ان الورق ده هو اصلي او مضروب، صح ولا غلط؟ انا كلميا يعني انا ما عنديش طبعا كمنسى احنا بس بنحاول نتاكد ان كل الدوكيومنتس لازم تبقى ليجلايزد وان لازم تبقى كامله. طيب لو انا عايز اعمل حاجه اضافيه وهي الاستعلام عن الشركات، في موضوع كوفاس مش موجود في بعض الدول الافريقيه وخاصه الشركات الصغيره. يعني في مصر احنا برضو لما بنيجي نتعامل مع شركات افريقيه ما بتبقاش الشركات دي كبيره جدا، بتبقى شركات متوسطه الى صغيره المستوردين. هل ممكن ابعت
لمنسق نعمل استعلام حقيقي على الشركه اللي انا عايز اتعامل معاها؟ في افريقيا ولا يعني حضرتك في بتتكلم أفريقيا، عن طبعاً. اكزامبل في افريقيا؟ هي دي انا الحقيقه مش يعني ما عملناهاش قبل كده، بس انا احنا عندنا يعني افرع او عندنا مكاتب يعني في افريقيا، فلو في ممكن نطلب من حد من المكاتب بتاعنا او حد موجود في المكتب بتاعنا مثلا let's say في كامبالا، ان احنا لو في ريكوست ان احنا عايزين نتاكد مثلا ان في شركه مظبوطه وان هي قائمه. انا مش متاكده اذا كان نقدر نعمل السيرفيس ده ولا لا، بس انا بقترح معاك يعني. بس احنا ممكن. لا، انا بسال بس عشان ممكن يكون في اسئله من الناس. يعني في حد قايل لي اهو كوفاس موجوده في 200 دوله، بس فعلا كوفاس موجوده في دول كتيره، بس للشركات بتبقى كبيره. دايما عاده بيبقى عندنا مشكله كمصدرين لو احنا بنتعامل مع شركه صغيره الى متوسطه، فبيبقى صعوبه الحصول على معلومات منها. طيب، عايزين ناخد اسئله تانية بتاع الناس بعد انا اذنك. كنت عايزه اضيف حاجه صغيره بس يا مستر اتفضل. علاء. يعني زي ما حضرتك دلوقتي كونسل وفي شركات يعني مندرجه تحت الكونسل، هو احنا وي تارجت الكونسلز او مثلا تشامبر اوف كوميرس، بحيث ان هم عارفين الشركات اللي تحتهم وعارفين الشركات دي فعلا قائمه ومش كيان وهمي. فهي دي مينلي حاليا التارجت بتاعنا. ان حضرتك برضو بتبقى متاكد ان الليست اوف ممبرز اللي عند حضرتك دول شركات قائمه وحضرتك في تعاملات معاهم، فيمكن ده بارت 1 من الفيريفيكيشن بتاعنا. تمام. Let me assist where you're having difficulties so that we send the right message. Yes, please, Ms. Maureen. This verification part we need to elaborate on, please. Okay. Actually, we've been engaging different entities. Number one, I think Lamia has already explained that for financial institutions, we engage the African central banks. We've been talking to the African central banks, the AACB, which is African Central Banks Committee. We've been an association of African central banks. We have been talking to them, and today we have about 12 to 15 central banks that have signed the Verifier Charter to play the role of verifier of all those institutions of reporting to them, mainly the commercial banks in their jurisdictions. For the corporates and SMEs, we look at the clusters. If there are cooperatives in different entities, then we can use, for instance, Food for Export Council is a body that you can see has different members. So Food for Export Food Export Council may be the verifier of all those members, of all their members. And in that regard, any information the contributor, remember the contributor is the person that puts its information voluntarily on the Mansa repository platform, so that subscribers could access those information and start engaging with you. So Food Export Council plays that role as a verifier of all its members. So when its members put their information on the platform, they will say, yes, this information is correct. What are those information we are talking about? The information about your location, your phone numbers, your email addresses, your profile. The second one talks to who are the shareholders. In Africa, we are mainly family businesses. Who are the shareholders? It may be you and your wife. It may be you and your parents. It may be you and your children. So Food Export Council plays that role of verifier of your information as a contributor. And where there are gaps, probably you forgot to put the name of your company. Food Export Council will send it back to you and said, your logo is not there. The name of your company is not there. Understood, Ms. Maureen.
if you لو نقدر نتكلم في حته بتاعه التكلفه يا لميا بعد اذنك. انا اللي انا فهمته منك عشان تحطي المعلومات بتاعتك على المنصه فهي مجانيه صح؟ مظبوط مظبوط. طيب عشان بقى انا شركه وعايز اشترك علشان اجيب معلومات مختلفه. اوكي. التكلفه قد ايه بعد اذنك؟ انا ممكن اعرض لحضرتك او نعرض على حالا السبسكريبشن فيز، لان هي يعني ليها كذا سكيم. اتفضل. ممكن اعرضها ثانيه واحده على السكرين. We are also engaging stock exchanges, chambers of commerce, bankers association, credit bureaus, registrars of countries. All these are verifier of information that are contributed on the Mansa platform. مستر علاء سكرين واضحه؟ Yes. واضحه. اوكي، احنا عندنا اول بلان الانتربرايز بلان. دي بتدي 300 بروفايل فيوز، يعني يقدر يخش على 300 بروفايل ويقدر يعمل داونلود ل 300 بروفايل كمان، ودي بتبقى ب $10,500 في السنة، وبتدي unlimited access لليوزرز. تاني بلان الجولدن بلان، دي بتدي 60 بروفايل فيوز و60 داونلودز ومن 1 ل 2 يوزرز، ودي بتبقى ب $2,400 ودي بتبقى annual. البيزك بلان 12 بروفايل فيوز و12 داونلود، ودي بتبقى ب $600 ودي بتبقى annual من 1 ل 2 يوزرز. ممكن لو حد عايز يجرب بتبقى في عندنا يعني فيو اكسس، ده بيبقى 24 ساعة بيبقى ب $50 1 بروفايل فيو، وفي برضو 24 ساعة اكسس ب $120، دي بتبقى 2 داونلودز و2 بروفايل فيوز. دي بيزيكلي يعني البلان بتاعتنا. طيب ممكن وانت موجودة هنا نخش على الموقع ونشوف ازاي الناس بتسجل؟ اكيد، ثانية واحدة. هو احنا هيبقى هعرضها من خلال دوكيومنت، بس يعني احنا واخدين سكرين شوت بالظبط للستبس. اتفضلي طبعا. اوكي، ثانية واحدة. Mr. Allah, there are some questions in English here. I don't know if you're already asking those questions. Once we finalize the Arabic one, the whatever Lamia is doing now, regarding how to register, Okay. We'll go ahead with the questions that you might ask. Okay. No, they have questions. I can see questions coming up. Mr. Ala, if you can have one question until I open the file, please. اتفضلي. لو في إمكانية. خدي وقتك. الأسئلة بقى اللي موجودة يا جماعة عندنا، اللي عنده سؤال نقدر نحطه بعد إذنك. connection tool platform between Kuderbi supplier and subscriber. الأستاذ طارق كان طبعا بيقول حاجة مهمة جدا، إنه الناس المتسجلة دهيت مهم جدا نبقى الحاجة بتاعتهم يعني حقيقية، و يعني الورق اللي محطوط ده ورق سليم، دي حاجة لازم نبص فيها. هل do we need to update Maureen, do we need to update our financial information every once in a while on the Yes. And we do an annual review of all the profiles. But if there's a trigger, you can update your financials anytime you want. Your administrator, that's why it's important that every entity has an administrator who is responsible for. كنت بسألها لازم نجدد المعلومات بتاعتنا لو احنا بنحط معلوماتنا، قالت لي طبعا لازم تجدد، وبيبقى في شخص في كل شركة هو اللي بيجدد لو في أي معلومات مالية أو معلومات أخرى محتاجين نغيرها. كان في سؤال، هل منسا توفر التأكد من إمكانيات ومصداقية الشركات في التعامل؟ Does Mansa
confirm the companies that we are dealing with? Do they ensure that it's genuine? Let's say I'm dealing with a company and Absolutely. That's why we are using agents. Like Chambers of Commerce, we are talking to the Ministry of Central Bank of Egypt. They are the ones who are introducing us to all these entities. We've been talking to the Ministry of Communications in Egypt, Ministry of Industry, Trade and Industry. So all the members under their, or parastatals under their supervision, they bring them on the platform. So someone else مورين هي بتقول طبعا بنضمن حاجه زي كده. السؤال الثاني 7 Spices، شركه 7 Spices كانت بتسال if we have a problem between an importer and an exporter, would you intervene to solve whatever problems that we might have? لو عندنا مشكلة بين شركة وأخرى، هل تضمن حقوق الشركات المصدرة والمستوردة بكافة أنواع المشاكل؟ Do you intervene to solve whatever problems we might have, Maureen? Yeah, it depends on the type of issue you are talking about. Because again, the Master Repository Platform has contributor agreements. You will read the contributor agreement. You cannot just start uploading. You have to read the contributor agreement before you now sign off and then onboard your information on the profile. So it depends on the type of, you will see we have the scheme rules, which actually outlines the do's and don'ts of the platform. So from there, after you read the scheme rule, after you read the contributor agreement, you will understand how the MANSA operates. يعني بتقول لازم لما بنقرا الاتفاق اللي موجود على المنصه، لما احنا بنخش ونسجل هنبقى فاهمين انه ازاي بتتحل المشاكل، وما ينفعش اي حد يحط اي حاجه يعني من النوع ده. هو انا ممكن اشير يا مستر علاء دلوقتي على الشات الاجريمنت حتى برضو بحيث يعني الاتنديز ياخدوا فكره عنه. بليز اتفضل حضرتك كمل. اوكي شو انت هتحطي حاجه دلوقتي ولا نكمل في الاسئله؟ ما انا هطلعه برضو من الفولدر. طيب خليني برضو نشوف بقيه الاسئله. الاستاذه فريده، حضرتك رافعه ايدك، ممكن تكتب لنا حضرتك محتاجه ايه عشان مش هنعرف نفتح الشات. Well, we have imported in every country like product factory registration, certification, trade agreements. هل المنصة بيبقى عليها معلومات عن الدول، المصانع اللي موجودة والتريد اجريمنت الاتفاقيات؟ Will we have an import-export requirements, even country like product factory registration, certificates, trade agreements on the platform? Yeah, what happens, you see, the platform has 3 pillars. If you had listened to the video, it has 3 pillars. One is the KYC CDD, which we are concentrating on. The other one is Invest in Africa. Invest in Africa, if you click on any country in Africa, it will show you everything like Lamia explained to you. You will find all the information on that country. If you take Egypt, for instance, you know the comparative advantage. Egypt is a tourism country. It produces cotton. It does this. And you will see all the information about Egypt. If you want to deep dive for more information about Egypt, you click, it has a link that will take you to the Trade Information Portal. Trade Information Portal is another tool the bank is establishing to provide trade information. And of course, the app has let me translate this because I'm going to forget. Okay. هي بتقول طبعا بيبقى في على المنصه حته بتخشي عليها وبتجيب المعلومات كلها اللي انتم محتاجينها عن الدوله عشان الاستثمار وحاجات زي كده. هل فكره المنصه اني اعرض بروفايل الشركه ومنتجاتنا لتعرف شركات بالسوق الافريقي؟ اقدر اعرف منين اهتمامهم باي نوع من الاجبان؟ الاستاذه منار.
استاذ منار، اعتقد ان انت بتحطي، يعني لو حد دخل هيدور على اسم الشركه وهيقدر يجيب حسب التسجيل بتاع حضرتك اللي هنشوفه دلوقتي طريقه التسجيل عامله ازاي مع الاستاذه لميا لما تخش عليها دلوقتي. Will we have an import-export requirements on the platform? We Like- have it, you can see that from the Invest in Africa portal. But Yeah, it is it's there. it's not Whatever. on Mansa. Mansa, this is the first phase of Mansa. Mansa is now populating the platform to have every African entities, financial institutions, corporate entities, and of course the SME on the platform, so that we have every entity in Africa on the platform. That is the first phase of Mansa. The second phase, we start talking to the other issues. And with the after is here to remove some of the trade barriers that impede trade in Africa. Let me stop there so you'll be able to. اوكي لا طيب انا هستأذنك لميا، احنا يعني في ناس كتير قوي طالبه، فاحنا فاضل 10 دقائق، فانا محتاجين نفتح الانميوت لو حد عايز يتكلم بسرعه، عشان اكيد انا مش هقدر اغطي كل الاسئله اللي الناس عايزه تسالها. طيب. فنفتح في اخر 10 دقائق الانميوت ونخلي نبتدي بالاستاذه فريده عشان هي كانت اول واحده محتاجه تتكلم. اتفضلي يا استاذ فريده. صباح الخير. صباح النور. صباح اتفضلي. النور. هو أنا برضو ما زلت حاسة إن السؤال اللي حضرتك سألته يعني ما تجاوبش بشكل واضح أو بشكل قاطع. هو دلوقتي مجرد معلومات بتتحط، لكن الكلاريفيكيشن أو يعني نوعية التأكد أو إجراءات التأكد من إن المعلومات دي صحيحة. يعني مثلا هل بتدخلوا على البنك ستيتمنت بتاع الشركة دي بتشوفوا هل هو فعلا بيعكس حركة النشاط عنده اللي هو بيقولها. يعني مثلا أنا بتعامل بكم مليون في السنة، فهل الترانزاكشنز اللي على البنك ستيتمنت بتعكس الكلام ده فعلا؟ هل استاذ مع فريده أي جهة؟ سؤال حضرتك طبعا ما ده اللي انا كنت بحاول اوصل له. استاذه لميا ممكن تردي علينا في النقطه دي بالذات، لانه دي متهيألي اكتر حاجه هتهم الناس. من جهه موثوق منها الجمارك او غيره. الراجل ده بيستورد فعلا بالمبالغ دي، بيتعامل فعلا بالترانزاكشنز دي مثلا. يعني انا بدي مثال، اكيد عندكم حاجات اجراءات تانية يعني. لا هي بس هي النقطه اللي مش واضحه، ان حضرتك قلتي في ظرف ساعتين، فما اعتقدش في ساعتين تقدري او في يوم حتى تقدري تتاكدي من المعلومات اللي احنا بنحطها على المنصه. فعشان كده الناس مستغربه من سرعه التوقيت وفي نفس الوقت دقه المعلومات. مستر علاء، هو ده بيبقى دور الفيريفاير. ويعني أنا لو حضرتك تستأذني أنا I would allow Miss Maureen to answer this part specifically for the verification. Miss Maureen, What is the question? Yeah. they are asking the question is is it, how would you ensure that whatever information that we're putting on the platform is genuine in 24 hours? I mean, it seems very, very difficult to do so because I can go on the platform, register or as a contributor, and put whatever documents that I have, with whatever stamps that we can do, and at the end of the day, how can you ensure this is a correct information and transactions? Yes. Remember, we said we are engaging different entities, different regulatory bodies. So for instance, in Egypt, if we take Federation of Egyptian Industry, we've been working with them, Dr. Sharif El Gabali. If we take the Federal Ministry of Trade and Industry, Ministry of International Corporations, we have all their members. Their members who are parastatals, who have SMEs amongst them. If an SME uploads its information on the platform, it doesn't go straight for publication. It goes through the maker checker. From the maker checker, it goes to the verifier. If those information are not correct, like I dramatized earlier, it will go back to the contributor to validate your information before it will be sent to us. And it goes back through the same system
because it's web-based, it's online, it's not something you fill with hand and do all those things. No, it's a web-based platform. So when it gets to the verifier checks and then says, oh, this information are not correct. We've changed the managing director. How long? What's the period of doing that? What's the time frame? That's why I'm telling you, it depends on the verifier. If the verifier has dedicated staff that does this, it's not something that will take time. It's something that could take twinkle of an eye. So the information will not be, my information as a contributor will not be online unless it is verified. That's it. بالظبط. تمام. رد على السؤال ان انا المعلومات اللي انا بحطها مش هتطلع، هم ممكن يتاكدوا منها في 24 حسب اللي هي بتقولها، برضو انا بقول الكلام اللي بتقوله، الا ما بعد يتم التاكد منه من بعض الجهات المختلفه في كل دوله. ده رد على السؤال بتاعها. استاذ احمد ابو النصر، تحب تقول حاجه؟ اللي هو طبعا الحاجات اللي البنك بيعملها، اتفضل. بيعملها البنك كويسه جدا، لكن في حاجتين مهمين جدا. انا عايز، ما يهمنيش المعلومات بتاع الورقيه والمستندات الورقيه بتاع الشركه. انا بايد كلام الاخت فريده، احنا عايزين نعرف الشركه دي كينونتها ايه في البلد ديت، التعامل بتاعها شكله ايه، سمعتها عامله ايه، ولو اتعامل معاها اتعامل في حدود قد ايه، والشركه دي استوردت ولا ما بتستوردش. يعني المطلوب، انا مش محتاج دوكيومنتس قد انا ما محتاج اسم الشركه، كيانها في السوق قد ايه، بتعمل في البنوك قد ايه، بتستورد ولا ما بتستوردش. دي الحاجات المهمه اللي تهمني انا كراجل مصدر هناك. استاذه لميا، ممكن ترد يا استاذ احمد؟ مستر علاء، انا متهيألي الديتيلز دي ممكن مدام مورين برضو بعد اذنك لو ترد عليها من ناحيه البانك situation of the company. Not the bank situation, Ms. Maureen. Mr. Ahmed is saying we need to, the most important thing is to understand the company which is importing from us. We need information about how big their operation is. Are they really importing? How long they've been importing? How respectable a company is. That's the info that is it available? Yes. Okay. Let me tell you. Yesterday we had about 121 SMEs, and they call themselves Borderless Trade Network. They trade across every African country, and they are being governed. They are all SMEs under this Borderless Trade Network. All their information, we have there are almost 90 that have onboarded the Mansa platform. All their information were verified by the Borderless Trade Network, which is the parent body. I don't know if you understand what I mean by parent body. And you have all these groups on them. So when you said, because even yesterday they did presentations of their different products by these SMEs. There was an SME who trades across the border. He did his presentation. He showed us everything. If we have Food for Export Council or Food Export Council as the parent body, and under Food Export Council, we have an entity or an SME who is selling koshery, for instance. He's into koshery. And we say, where are you? He said, oh, I'm in Ismailia. I have a small shop. That's where I sell my koshery. We verify that that is what he does. Fine. What we are trying to do is to help that company to grow, to expand its business. That is Mansa's work, to create visibility for its company. From selling koshery, he may develop into a big restaurant. He may start selling other things like. Okay, Ms. Maureen, because we'll forget about translation. Okay. استاذ احمد، اكيد انت فهمت هي بتقول ايه، بس يعني رد على الكلام اللي هي قالته. يعني هتديك شويه معلومات من اللي حضرتك بتقول عليها موجوده، وممكن تسال عليها دايركت.
في سؤال the subscriber who the subscriber is the importer or the exporter? It depends who is the importer or the exporter. The subscriber is actually that entity that wants to do business with you. So either part, either part can be the subscriber. That's the answer. It could be an exporter, he could be an importer. السبسكرايبر هو ممكن يكون المستورد او المصدر. 7 سبايسز ممكن حضرتك تفضلي تتكلمي او حضرتك، انا اسف. ممكن حد. صباح النور يا فندم. أنا دلوقتي كل اللي أنا فهمته عن منسى إن هي منصة عليها داتا للشركات بأفريقيا، تمام كده؟ شركتي في مصر وشركات تانية في كل أنحاء أفريقيا. أوكي، يعني أنا دلوقتي هدخل أسجل فري وهدفع اشتراك سنوي إن أنا أدور على شركات موجودة على المنصة دي، مظبوط كده؟ تمام مظبوط. التسجيل فور فري والاشتراك لو حضرتك حابة، ده مش شرط. تمام. طيب لو انا مثلا ما عملتش الاشتراك، ايه اللي انا هستفيده من منسى لو انا بس سجلت شركتي؟ وهل انتوا بتعملوا بي تو بي؟ يعني انا دلوقتي لقيت شركه، هل انا باجي اقول لكم انتوا انا عايزه اصدر للشركه دي، ولا انا اللي بروح للشركه بتعامل معاها وبتكلم معاها بما انكم موفرين كل الانفورميشنز، الميلز والتليفونات والحاجات دي؟ تاني حاجه، هل انتوا تعتبروا ثيرد بارت بيني وبينها؟ يعني مثلا انا صدرت وحصلت مشكله ما، هل انتوا تعتبروا ثيرد بارت هتحلوا لي المشكله دي او هتحلوا لها هي المشكله دي بيني وبين الشركه، ولا انتوا مسؤوليتكم بتنتهي بمجرد ان انا الاقي شركه اصدر لها او شركه غيري تلاقي شركه تستورد منها؟ هل هي دي بس المسؤوليه عندكم ولا ايه؟ ثالث حاجه، انتوا الاشتراك بتقولي سنوي بعدد محدود من الشركات اللي انا ادور عليها، يعني مثلا انت قلتي $10,000 ادور على 300 شركه تقريبا على قد ما انا فهمت، ولا انا فاهمه غلط؟ حضرتك بتشوفي 300 شركه وبتقدري تعملي داونلود ل 300 بروفايل. طيب لنفترض ان انا ما لقيتش فيهم ال 300 دول، انت عارفه ان انا احيانا بحتاج ادور على شركات اكتر والمساله بتبقى السوق مفتوح، يعني في شركات اكتر، هل انا هضطر ادفع اكسترا فيز تاني بعد ال 10,000 ولا هو ال 300 هيقفل عليا بعد كده لو انا دورت على اكتر من 300؟ لا، ما يبقاش هو اشتراك سنوي باوبن، يعني انا بدفع اشتراك ده $10,000 مش قليل، يعني انا هدفع اشتراك سنوي كتير مش قليل علشان ادخل بقى براحتي. وهل في فلتر للشركات؟ يعني انا مثلا بشتغل في حاجه محدده في السبايسز مثلا، هل انا في فلتر ان انا هدور على الشركات اللي مهتمه بالمنتج بتاعي، ولا انا بقى هدخل ادور في ال 300 ولا في 400 ولا في ال 1000 شركه اللي عندكم علشان الاقي الشركات اللي انا محتاجاها؟ What is the concern? I can ask in English if Mrs. Marianne needs. Okay, yes, please go ahead. Okay, firstly, is Mansa is a third party between me and the other company if I found one company that I can export to it. So your responsibility is end once I have this company and this company we are now exporting and importing from each other, or after if we are facing any problem between us, you can be a third party to solve this problems, and you are guarantee me to them and guarantee them to me. This is first. Second one, if I am can we answer each question separately, please? Sure. Okay. For that question, I think Mr. Allah has raised it earlier, and I responded to that. Mansa repository platform provides you details of entities to enable you communicate with that entity and start doing business with the entity. For you as 7 Spices, if you are a contributor on the Mansa repository platform, you are there because you want to expose your business, because you want to start engaging with other African entities and see how you can work together to trade amongst yourselves. So if, that's why I asked Lamia to post the scheme rule, the Mansa scheme rules. You cannot just go on Mansa and start putting on your information. You must read the scheme rules. You must fill out the contributor agreement. You must sign it off. You must provide us with your administrator who will be managing your information on the platform and updating it when the need arises. So you have job to do. If you are trading with an entity, we've introduced you. You start engaging with the entity.
You cannot just start doing business with the entity. You will ask the entity, can I see your profile? You said, okay, I will show you everything about me. This is my specialty. Today, there are some Egyptian companies who are asking us to introduce them to Nigerian companies that export shea butter. Excuse me, Miss Maureen. Miss لميا, please معلش احنا لازم نقف ونترجم لانه لما الحديث بيطول بنلوز التراك. ف بليز اللي قالته ميس مورين احنا محتاجين نترجم. هو مستر علاء للاسف عنده مشكله في المايك ف I will take over. I didn't understand what you said. They need to translate, but Lillian, can we at least answer the first part of the question and then we do the translation? Do you think this is okay? طيب اوكي بس احنا يعني في اسئله كثيره ومحيره فمحتاجين نسال اسئله مباشره ونجاوب عليها. يعني المصاريف قد ايه اتجاوبت، انما محتاجين دلوقتي ان احنا ندخل لايف على البورتال ونشوف هو بيشتغل ازاي. يعني مثلا منصه اكس بندخل على لوجن او يعني تسجيل، وبعد كده بنكتب مثلا الاسم الاول، الاسم المستخدم وهكذا. ده بيخلي الناس تبقى على ارض الواقع شويه كمان. يعني at least ممكن نكمل بس الاسئله بتاعت 7 spices وبعد كده نعمل الوك ثرو. اوكي. Please Miss Maureen, go ahead. Okay, like I was saying, if you engage, if you get an entity on the platform whom we want to, as a subscriber, you've seen an entity you want to engage in, you just use the contact details on the platform and get in touch with the entity. You cannot just start doing business like that. You have to understand yourselves before you start doing business, the do's and don'ts of his business. And of course, he might need to present you certain information. Probably you may need to run the company and they will need to run your own company. And you may need to exchange visits so that you will understand what you are doing and confirm that it's a genuine institution. If there's any problem, that's why that scheme rule is very important. And the contributor agreement is very important so that you will see the do's and don'ts of Mansa. So for us, we provide you the information about an entity and it's for you to start engaging that entity. Like I told Dr. Allah, it depends on what type of problem you are having. Probably you are having a problem of the entity not responding to you earlier or sending your goods earlier. We may try to get in touch with the entity that you are delaying the goods of this company. Can you please export or import? So it depends on the type of issue. The scheme rule, the Mansa scheme rule, please take your time to read it. Lami, I think we have it in Arabic as well. Yes, I shared it, Miss Maureen, on the chat. I think you need to provide it. We have to I did send it on chat. اتبعتت على الشات. انا اسف، انا الصوت ما كان عندي مشكله، انا رجعت تاني. احنا هنزود 20 minutes وهنخلص ان شاء الله 1:15 عشان نسمح للناس كلها اللي محتاج يسال على اي حاجه او عنده اي اسئله تانية. بتهيألي 11:15 صح؟ 11:15. في رايه FMCG محتاجين حد يتكلم فيتفضلوا. صباح الخير. انا عندي بس حاجتين صراع. هو هيبقى في any kind of rating الناس هنخش نقول الفيدباك بتاع اي شركه اتعاملنا معاها سواء بوزيتيف او نيجاتيف so that we can اي حد يقدر يشوف او يقول البرفورمانس دي بعد كده شكلها عامل ازاي، وبالتالي الناس تاخد بالها انها تبقى very accurate وhonest مع الديلينج مع بعض. الحاجه الثانيه اللي انا فاهمه ان منسا will not be ما فيهوش اي liability خالص على اي ترانزاكشن بتحصل. انا فاهم مظبوط؟ هو ده بس عايزين نتاكد. يعني حصل اي مشكله في الدليفري في البيمنت في اي حاجه منسا is out of the picture لو انا فاهم مظبوط. يعني الحاجه الثالثه الاكسسبيليتي بتاعه السايت لاوتسايد افريكا، يعني سواء احنا عايزين نودي او نجيب من حاجه ثانيه ودين يوروب هتبقى مفتوحه لاي حد اكروس الكونتيننتس الثانيه. شكرا. اتفضلي يا لميا. Remember, Mansa is a repository. Mansa, we talked about KYC CDD. Mansa provides you authentic and credible information about African entities.
So when you want to do business across Africa, you go on the Mansa repository platform, you click on the button of the country, you click on the name of the company, you get the information about the company. This is the first phase of the Mansa repository platform. That's why we told you when we started, we are urging you to contribute your information on the Mansa platform. Put your profile on the Mansa platform so that you can start now trading. When you talk about transactions, we have the different initiatives that deal with that. We have for Fund for Export Development. Well, before we started this meeting, because this is our first meeting with you, we thought that we have to sell the Mansa repository platform to you, and then you want to start onboarding the Mansa platform. We can now, at our next meeting, we will introduce the other initiatives, and then you can start seeing the diversification or diversity of what you want to do. Lamia, can you? But we need to answer his questions. Would Mansa be liable for any transactions? Yes or no? No, Mansa will not be liable for any transaction. Okay, question number 2. That's why I told him that it's a repository. Yeah, I understand. Would Mansa be visible from other continents, like from Europe or North America? Yes, that's what we are pursuing, because today the World Bank has already, we are working with them to actually create that visibility, so that once you have your AEI, African Entity Identifier code, which is the Mansa code, anywhere in the world they see it. We are still working on that. We've not gotten there. We're working with World Bank. World Bank also asked us to put it on their website. They are working with us to help us give more visibility to the Mansa repository platform. There's a coming seminar. They've invited us to also talk about the Mansa repository platform. الجواب ممكن Office 7 Spices حضرتك تفضلي. يعني أنا دلوقتي so I will register on Mansa and pay annual fees. No, you are not paying any fee. Annual. I mean annual fees to get the information of the companies. That's no. If except you are a subscriber. If you are a subscriber, you pay a fee. Okay, so عشان تحطي معلوماتك، عشان تحطي المعلومات بتاعتك هتبقى مجانية. إنما لو عايزة تجيبي معلومات على أي حد تاني لا تدفعي فلوس. But to get information, I have to pay. هتدفعي. Okay, that's what I understand. To get information, I have to pay annual fees. Yes, right? It depends on. I have to pay only annual for you. Manual. Yeah, sure. I understand from Ms. Lamia. So only I will register and I will pay annual fees to get information for other companies. That's all, without any guarantee. That's right. So my question is, if I pay this $10,000 and I have more than the 300 companies which you are quoted, so what are you going to do? And what if this 300 companies is not workable for me? What I will do? So I only pay this for nothing? لا أستاذة صعب يعني أنت You have to make it أنت unlimited. بيبقى عندك اسم الشركة، أنت يعني هو المنصة للتأكد من المعلومات للشركات وليس للبحث عن الشركات. يعني بمعنى آخر يعني بس لا مش هو قال هتخشي. يعني أنا لو هحط اسم شركة محدد انت مثلا لا تسي هتدوري على اسم شركه، لكن انا عايزه ادور على شركات، يعني انا عايزه افتح، انا I need to open a market. انا مفترض المنصه تساعدني ان انا Maureen, do you understand what she's saying? She needs to look for companies to export as a, I mean, trade lead. You are helping to open new markets. This is one of you are helping to open markets. So I found some companies in Mansa, and then I start communicate with them. Yes, this is what I understand. Correct. Results. So if I start my search and I couldn't find, and these 300 companies which you are giving me as a limit finished, I need more. 7 Spices. May I just tell you? My name is Ibtisam. 7 Spices. You as an entity who has subscribed to Mansa, before you subscribe, you already have
at the back of your mind the type of institution you are looking for. If you are looking for an institution in the industry you operate, you will say, okay, let me do the search for those countries. You are not going to, it's not a must to shoot $10,000. You may decide to choose a plan for 2 months and say, okay, I will navigate all these African countries and see if I will get the type of country I'm looking for. If you do, by the time you do your search, there's no doubt you will not get the company you are looking for. That's why we are we are urging every African entity to onboard its information on the platform. You cannot tell me that if you are Seven Spices, you are looking for probably a park or wildlife. Once you go on the Mansa platform, you say you are looking for wildlife. You know that if you go to Southern Africa, you have it. You go to East and West Africa, you have it. By the time you click 2 or 3 companies in those countries that talk about wildlife, you will get what you are looking for. So there's no doubt you will not get what you are looking for, except you don't know what you are looking for. You just go to do a general search. But if you have at the back of your mind what you are looking for, you will use that to go into the platform. I don't know if I'm understood. أستاذة فريدة اتفضلي. عفوا كده سامعيني؟ تمام. الو. هو الجواب بشكل واضح ان كان منسى عندها اي مسؤوليه لو حصل مشكله بيني وبين المستورد، لكن ما تجاوبش بشكل واضح هل بيحصل فيريفيكيشن للبيانات دي من جهات مسؤوله في الدوله المعنيه ولا لا. والسؤال الثاني، منسى تابعه لايه؟ هل تابعه لجهه حكوميه ولا هي يعني هي قطاع خاص بنك؟ تمام. اوكي. السؤال اللي احنا سألناه في الأول خالص محتاجين يتجاوب بشكل واضح yes or no. هل بيحصل verification للداتا من أي جهة زي البنك والجمارك ولا لأ؟ عشان بصراحة أنا تهت، أنا آسفة جدا. أستاذة لميا. هي الجهة الحكومية اللي موجودة في كل بلد زي ما قلت لحضرتك أو زي ما قلت في الأول هي مثلا للبنوك البنك المركزي هو اللي بيفيريفاي او بيراجع البيانات بتاعه كل بنك، وكل بلد من دول من اللي موجودين يعني عندنا على البلاتفورم بيبقى ليها يا اما كريدت بيرو يا اما تشامبر اوف كوميرس على حسب الاتفاق هو اللي بيفيريفاي. تمام. مش عارفه اوكي خلاص تمام. انت هتورينا حاجه قبل ما نقفل عشان قدامنا 5 دقائق كده ونخلص. في حاجه ثانيه لميا؟ أنا ممكن نعمل ووك ثرو سريعاً. عايزين نعمل ووك ثرو وبعد إذنك الداتا بتاعتك كلها أستأذنك تحطيها لنا في الشات. أكيد، لأن أنا شايفة إن في أسئلة عشان الناس اللي عندها أي أسئلة بالظبط تقدر تتصل بحضرتك دايركت أو بمس مورين اللي عنده أي سؤال. فجو هاد وورينا حضرتك عايزة تورينا إيه؟ اوكي. انا بس حاجه اخيره، انا شايفه ان في استاذه منار كانت بتسال، يمكن انا ما وضحتش البوينت بتاعه الاشتراك. هو دوت مش حاجه ضروريه، حضرتك ممكن تسجلي وتعرضي البيانات بتاعه الشركه وتسيبي البروفايل من غير اشتراك. مش محتاجه ان حضرتك تشتركي ضروري يعني، الا اذا حضرتك عايزه تخشي على بروفايلز الشركات الثانيه. تمام، اتفضلي حضرتك. اوكي. Namia, any problem? No, thank you, Ms. Maureen. I'm going through the registration section or the registration process. احنا الأول بنخش على منسى أفريكا، بتتفتح البيج دي، بنخش على register as a contributor علشان نعمل account. هنكتب الاسم والإيميل والباسورد زي ما موجود هنا. بعد كده هيجي لنا ان الريجستريشن تم بنجاح، هيجي لنا على الايميل ان احنا ناكتيفيت الاكونت. انا بس همشي سريعا عشان نلحق ال5 دقائق. هنخش على اللوج ان بالكريدنشلز بتاعتنا
ونخش على register as a contributor. Lamia, sorry, Lamia, can you go back to register as a contributor? Because again, you need to tell them the different entities that register so that they will understand, not only register as a contributor. The point is, Ms. Maureen, that we only have 5 minutes to go. Okay, go ahead. Okay, go ahead. That's why I'm fasting up. Okay, go ahead. هندخل البيانات بتاعت الشركة، هنريجستر as a contributor من الشمال من الاكونت مانجمنت، البيزنس نيم بتاع الشركة والبيزنس ريجستريشن نمبر اللي هو رقم السجل التجاري، البلد والادرس والايميل والويب سايت. هنعمل اتاتش للسجل التجاري. هنجاوب على الاربع اسئله دول لو احنا financial institution، لو احنا regulator، لو احنا subsidiary فرع للشركه او SME. هنحط اللوجو بتاعنا وده ضروري. هنعمل زي باراجراف عن الشركه اللي هو الاوفر فيو، الشركه دي متخصصه في ايه، يعني تقريبا هيبقى 4 أو 5 اسطر يعني او سطور. هنخش على الجزء بتاع الادمنستريتور، هيبقى في شخص مفوض من الشركه ان هو يبقى مسؤول عن البروفايل على عندنا يعني في البلاتفورم. الشخص دوت هيحط الداتا وهيبقى تشيكر اند ميكر، فهنكتب الاسم بتاعه والتايتل والايميل، وهيبقى فيه الليتر اوف اوثرايزيشن احنا بنطبعه وبنكتب فيه اسم الشخص والبيانات بتاعته على لتر هيد من الشركه، و هنقول ان هو ده الادمنستريتور وهو ده الميكر اند تشيكر. لاست ستيب هيبقى زي اوفر فيو عن اللي احنا كتبناه، لو محتاجين نعدل اي حاجه، لو مش محتاجين بنعمل سبميت. بيجي الافريكسن بانك بيراجع وبعد كده احنا وي ابروف. نيكست ستيب علشان نفتح البروفايل بنخش بالكريدنشلز بتاعتنا، اللوج ان والباسورد اللي عملناهم، وبنخش من اكونت مانجمنت بس من عند كونتريبيوت، بنختار الانتيتي بتاعتنا. الصفحه دي اللي احنا لسه عاملين لها ريجستريشن، دي البيانات كلها بتظهر في اول صفحه. ده الاوفر فيو بتاعنا، ومن هنا بتبتدي الخطوات بتاعتنا. اول حاجه تعريف الشركه، اسم الشركه والليجل فورم بتاعتها، الادرس والارقام التليفونات والايميل، دي البيانات الاساسيه. لو احنا عندنا external auditor بنكتب البيانات بتاعته. البيزنس لايسنس، لو احنا عندنا اي شهاده بان احنا عندنا ترخيص لتصنيع او تجاره او تصدير بنحط البيانات وبنعمل اتاتشمنت للدوكيمنت. الكومباني ريجستريشن اللي هو السجل التجاري بنكتب البيانات بتاعته وبنعمل له اتاتشمنت. التاكس سيرتيفيكت البطاقه الضريبيه. وهنا الجزء بتاع الفيريفيكيشن، احنا بنختار مين اللي هيبقى الفيريفاير على حسب كل بلد او على حسب ما احنا ما اتكلمنا. يعني مثلا هنا بيبقى البنك المركزي للبنوك او افريكسن بانك. الجزء الثاني الشير هولدر اللي هم المساهمين بتوع الشركه، بنكتب البيانات بتاعتهم والنمبر اوف شيرز والجنسيه بتاعتهم والايميل. الالتيميت بينيفيشال اونرز اللي هو المالك المستفيد، برضو بنكتب التفاصيل بتاعته والبيانات سواء واحد او كل يعني كل المستفيدين من الشيرز، ولازم نعمل اتاتشمنت للدوكيمنت ديت. البورد اوف دايركتور اللي هم اعضاء مجلس الاداره بنكتبهم كلهم، برضو بنحط الاسامي والناشوناليتي والجندر والديت اوف بيرث. الباسبورت والحاجات اللي هي زي الاي دي ممكن تبقى اوبشنال مش مانداتوري، لو حد مش عايز يعرض الباسبور بتاعه او الاي دي. بنحط الدايركتورز بروفايل. الاي دي هو البطاقه مش كده؟ مش ساميه؟ مظبوط تاريخ الميلاد. تمام مظبوط. الدايركتورز بروفايلز اللي هي بنحط زي سي في او شورت بايو للدايركتورز. والمانجمنت ستراكشر هكذا برضو بنحط الاسامي بتاعه المديرين الموجودين في الشركه زي المدير المالي، المدير الاداري، مدير الشؤون القانونيه وهكذا. وبنحط برضو البروفايلز بتاعتهم السي فيز او البايوز. الاورجانيزيشن ستراكشر ده الهيكل بتاع الشركه بنعمل له اتاتش. واخر هنا جزء بنحط الفيريفاير. نيجي عند الليجل ادفايزر، لو احنا عندنا محامي موجود في الشركه او لو عندنا محامي خارجي بنكتب البيانات بتاعته.
البرودكتس اند سيرفيسز، هنا بنحط السكشن او البيزنس بتاعنا هيندرج تحت انهي سكشن. احنا بنختار من الدروب داون ليست الموجودين هنا، وبيظهر لنا من هنا في الاخر هنا مثلا الشركه دي مصنعه لفود برودكتس وهكذا. بنحاول ان احنا نقرب الكرايتيريا بتاعه البيزنس بتاع الشركه. الايدج اوف بزنس، الشركه بقى لها قائمه بقى لها كام سنه. الجزء دوت مش مانداتوري، بس لو حد حابب ان هو يكمل البروفايل بتاعه يحط السبلايرز بتوعه، الديستريبيوتورز، الموزعين. البانكينج ديتيلز دي مهمه، بنكتب البنك بتاعنا، الفرع بتاعه، ورقم التليفون والايميل. الاكاونتنت لو احنا عندنا حد محاسب محتاجين ان احنا نحط التفاصيل بتاعته. البرانش نتورك لو احنا عندنا نتورك في البلد نفسها او انترناشونال بنكتب برضو اذا كانت لوكال ولا انترناشونال والبلد فين. وبرضو بنيجي للسكشن دوت ونعمل الفيريفاير، بنختار الفيريفاير بتاعنا. الكومبلاينس كويستشنز دي احنا بنجاوب على الاسئله ديت بيس اور نو، واحنا بنبعت زي contribution form بيبقى محتاجين حد يملى، حد authorized ان هو يملى البيانات بتاعه الشركه، وبنعمل لها attach هنا. والاوثورايزد بيرسون دوت بنكتب الاسم بتاعه والتليفون والايميل. ولو في انتي ماني لاندري بوليسي للشركه احنا بنحطها. انتي ماني لاندري مكافحه غسيل الاموال. وعندنا كمان سيرتيفيكت لو موجوده انتي برايبري اللي هي مكافحه الرشوه بنحطها، لو مش موجوده مفيش مشكله. environmental certificate لو موجوده برضو بنحطها، لو مش موجوده دي بتبقى mandatory بالنسبه للأس سوري بتبقى optional للSMEs. وبنفيريفاي السكشن ده. نيجي لاخر جزء، المانجمنت ريبورت او الانيوال ريبورت اللي هو التقرير المالي السنوي للشركه. لو احنا عندنا كذا تقرير عايزين نحطهم نقدر نحط كذا تقرير. البانك ستيتمنت لو نقدر نحطها برضو تبقى بحيث ان البروفايل بتاعنا يبقى كامل. الاذر ريتنج لو في تقييم للشركه بنحطه وبنفيريفاي. اخر حاجه خالص لو احنا ممبر في اي اسوسيشن او اي تشامبر اوف كوميرس اي حاجه محتاجين ان احنا نحطها برضو، نحط السيرتيفيكت ونكتب اسم التشامبر اوف كوميرس او اسم الاسوسيشن. واخر حاجه بنعمل الفيريفيكيشن. وهنا بيبقى السكشن اللي بنعمل فيه اوفر فيو على ال6 سكشنز اللي احنا حطيناهم، او المعلومات والبيانات اللي احنا حطيناهم في ال6 سكشنز دول. لو مش محتاجين ان احنا نعدل في اي حاجه بندوس كومبليت، ومن هنا بيروح بقى للفيريفيكيشن او للفيريفاير علشان يبتدي البروسيس بتاعته. يعني ده كده سريعا التسجيل بتاعنا. ثانك يو لميا. اعتقد عايزين ننهي. نشكرك طبعا، نشكر الناس كلها، والاسئله كلها ممكن تتبعتوها يا اما للفود كونسل، هم ممكن يردوا عليكم، يا اما لو ما فيش من الفود كونسل المعلومات بتاعت منسى هتبقى موجوده برضو. لو في اي حد عايز يكلمهم او حاجه زي كده يتفضل طبعا ياخد معلومات اكتر، كل واحد على حده. بشكركم كلكم. Mr. Maureen, thank you very much for your time. الايميل بعد اذنك ممكن نحط الايميل بتاع فود اكسبورت كونسل عشان اللي عايز اي داتا. تمام، موجود على الشات وايميل رامي على الشات. اوكي، موجود على الشات. احنا بنفكركم انه المجلس التصديري طالع ان شاء الله، يعني رايح اوغندا نهايه الشهر ببعثه من شركات مصريه في المواد الغذائيه، ويوم 17/6 طالع بوغندا اخر الشهر، وطالع تنزانيا نص 6 في بعثه يعني كويسه. فلو حد مهتم برضه بيتكلم مع الفود كونسل اعتقد في مكان فاضل او حاجه زي كده. بشكركم. ثانك يو everybody and نشوفكم ان شاء الله في الويبينار الجاي. ثانك يو. Thank you. شكرا مستر علاء. Thank you. Thank you. So probably we'll be talking to Food Export Council. Yeah. The members exactly. that we start onboarding. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Welcome. Bye-bye.